नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। पाठ नंबर 2 भारतनो सांस्कृतिक वारसो परंपराओं एमां हस्तकला ने ललित कला। हवे आनी अंदर आपणे छेल्ला लेक्चरनी अंदर धातुकाम, जरीकाम, चित्रकला वगैरे विविध प्रकारनी कलाओ विषे परिचय मेळव्यो हतो। बराबर, એટલે હસ્તકલા જે છે ત્યાં ચિત્રકલા જે છેલ્લો ટોપિક હતો ત્યાં પૂરી થઈ જાય છે। હવે આજે આપણે નવો ટોપિક જે છે લલિત કલા તેના વિશે ભણવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં અહીં આપણને એની પ્રસ્તાવના આપી છે કે ગાયન, વાદન, નૃત્ય કરવું અને વિવિધ પાત્રોની વેશભૂષા ધારણ કરીને કોઈ કથા કે પ્રસંગ ભજવવો એટલે કે નાટક કરવું એ ભારતીય સંસ્કૃતિની વિશેષતા રહી છે। બરાબર, પ્રાચીન સમયથી તે ગાયન વાદનની અંદર તેમજ વિવિધ પ્રકારના પાત્રો જે છે એનો વેશ ધારણ કરીને આપણે અવનવા જે છે અભિનય લોકો છે એ કરતા હતા। रामायण, महाभारत जेवा महान ग्रंथों अने अन्य भारतीय साहित्यना आधारे मनोरंजननी साथे लोक संस्कार आपवानुं कार्य लांबा समयथी भारत में चालतुं आव्युं छे। खास तमे उत्तर प्रदेश, बिहार जेवा राज्य में जाओ तो त्यां आगळ रामायण जे छे भजववामां आवती होय छे। तो एनी अंदर एक प्रकारनी मनोरंजन तो थाय ज छे, पण साथे साथे जे छे ई अबाल वृद्धों एटले बाळकथी मांडीने वृद्धों सुधीना तमामने लोक संस्कार आपवानुं काम पण जे छे ई करे छे अने जेनो ऊंडो अभ्यास केवो छे, रसप्रद छे। तो आवी ललित कलाओ जे छे एनी अंदर आपणे सौथी पहेला आपणे संगीत कला विषे समजवानुं छे। बराबर, भारतीय संगीत स्वर, लय अने तालनी दृष्टिए विश्वमां अलग तरी आवे छे। बराबर, आपणुं संगीत तमे जो विदेशना जे संगीत छे एनी करता केवुं छे, जुदुं छे। अपना 4 वेदों पैकी सामवेद ए संगीत ने लगतो वेद गणाय छे। टीक कर नाखजो। बराबर, 4 वेदों पैकी कयो सामवेद शुं कहेवाय छे, संगीत ने लगतो वेद गणाय छे। सामवेदनी ऋचाओ पण संगीतनी साथे तालबद्ध रीते गावानी होय छे। ऋचाओ एटले श्लोको। बराबर, सामवेदनी जे ऋचाओ जे छे ए संगीतनी साथे तालबद्ध रागमां जे छे गावानी होय छे। संगीत में गायन एटले गावुं अने वादन एटले वगाड़વું आ बंनेनो समावेश थाय छे। पछी आ टीक करजो, सा रे ग म प ध नी। बराबर, सा रे ग म प ध नी आ जे छे संगीतना मुख्य 7 स्वर छे। बराबर, आपणे संगीतने मुख्यत्वे 2 प्रकार पड़े छे। शास्त्रीय संगीत, तमने खबर आ करीने एवो लांबा लांबा वातथी गीत गाता शुं कहेवाय, शास्त्रीय संगीत। अने लोकगीत, लोकसंगीत एम 2 भागमां वहेंची शकाय। संगीतना मुख्य 5 रागो छे। कया कया 5 रागो? तो पहलो श्री, बीजो दीपक, त्रीजो हिंडोळ, मेघ अने भैरवी। बराबर, संगीतना केटला रागो छे? 5 रागो छे। श्री, दीपक, हिंडोळ, मेघ अने भैरवी। आम अलग अलग ऋतु प्रमाणे अने अलग दिवसना प्रहर प्रमाणे आ रागो छे गावाना होय छे। ए भगवान शंकरना पंचमुखेथी उत्पन्न थया होવાનું મનાય છે। આ 5 રાગો જે છે કોના મુખેથી? તો ભગવાન શંકરના પંચમુખેથી उत्पन्न થયેલા હોવાનું મનાય છે। પ્રાચીન ભારતમાં સંગીત સંબંધી ઘણા બધા ગ્રંથો લખાયા છે, જેમાંના આપણે 3 ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરવાનો છે: સંગીત મકરંદ, સંગીત રત્નાકર અને સંગીત પારિજાત। બરાબર, તો આપણે ફરી વખત જે છે એટલું યાદ કરી લઈએ કે ભારતીય સંગીત સ્વર, લય અને તાલની દ્રષ્ટિએ વિશ્વમાં अलग તરી આવે છે। આપણા 4 વેદો પૈકી કયો વેદ? સામવેદ એ સંગીતને લગતો વેદ છે અને સંગીતને શું કહેવાય? ગંગોત્રી કહેવાય। કોને? સામવેદને। બરાબર, ત્યાર પછી સામવેદની અંદર શું લખેલું છે? તો સામવેદમાં ઋચાઓ પણ કઈ રીતે સંગીતની સાથે તાલબદ્ધ રીતે ગાવાની હોય છે એનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે। સંગીતમાં ગાયન અને વાદન બંનેનો સમાવેશ થાય છે। કેટલા સ્વર છે? 7 સ્વર છે। કયા 7? સા રે ગ म प ध नी। બરાબર, આ 7 સ્વર છે। આપણા સંગીતને મુખ્યત્વે કેટલા ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે? 2। કયા કયા? શાસ્ત્રીય સંગીત અને લોકસંગીત। સંગીતના કેટલા રાગો છે? તો સંગીતના 5 રાગો છે। કયા કયા 5 રાગો? તો શ્રી, દીપક, हिंडोळ, मेघ અને ભૈરવી। કોણે ગાયેલા છે? તો ભગવાન શંકરના પંચમુખેથી ઉત્પન્ન થયેલા છે। અને પ્રાચીન ભારતમાં આવા સંગીતને લગતા ઘણા બધા ગ્રંથો લખાયેલા છે। એમાં કયા કયા ગ્રંથ આપણે ભણવાના છે? સંગીત મકરંદ, સંગીત રત્નાકર અને સંગીત પારિજાત। આ 3 ગ્રંથો વિશે આપણે ભણવાનું છે। બરાબર, તો આપણે એ 3 ગ્રંથોનો પરિચય મેળવીએ।
जो अहीं संगीतना अलग अलग ग्रंथों वाद्य आपेला है, सितारान, तानपुरो और सारंगीन। बराबर। तो आपणे सौथी पहला एमां संगीत मकरंद। संगीत शास्त्रना ज्ञाता पंडित कोण हता? नारद। एणे ईस्वीसन 900 ની अरसामां आ ग्रंथो लखेला। बराबर। आ संगीत मकरंद ग्रंथ कोणे लखेलो छे? तो सौथी पहला याद राखवानुं छे पंडित नारदे। बराबर। क्यारे? तो ईस्वीसन 900 ની आसपास। तेनी अंदर 19 प्रकारनी वीणा, आ एक प्रकारनी शुं कहेवाय? वीणा कहेवाय। बराबर। तालनी बधुं आवे ने ईने, अने एमां 101 प्रकारना तालनुं शुं करेलुं छे? वर्णन करेलुं छे। तो संगीत मकरंद जे छे ए संगीत शास्त्रना ज्ञाता पंडित नारदे ईस्वीसन 900 ना अरसामां आ ग्रंथ लखेलो छे। કેટલા પ્રકારની વીણા? તો 19 પ્રકારની વીણા અને 101 પ્રકારના તાલનું જે છે તેણે વર્ણન કરેલું છે। ત્યાર પછી સંગીત રત્નાકર। સંગીત શાસ્ત્રના તજજ્ઞ પંડિત સારંગદેવે આ ગ્રંથની રચના કરી છે। સંગીત મકરંદની રચના કોણે? ભૂલ ન જતા, સંગીત મકરંદ એટલે હું યાદ રાખવાનું પંડિત નારદ। સંગીત રત્નાકર તો એ કોણે લખ્યું છે? પંડિત સારંગદેવે। બરાબર। અને તે દૌલતાબાદ દેવગીરી નિવાસી હોય તેઓ ઉત્તર ભારત અને દક્ષિણ ભારતના સંગીતથી સુપરિચિત હતા। બરાબર। કે આ ઉત્તર ભારતના દૌલતાબાદના નિવાસી હોવાથી તે ઉત્તર ભારત અને દક્ષિણ ભારત આ બંને સંગીતથી પરિચિત હતા। પંડિત વિષ્ણુનારાયણ ભાતખંડે નામના વ્યક્તિએ સંગીત રત્નાકરને ભારતીય સંગીતનો સૌથી વધુ પ્રમાણભૂત ગ્રંથ ગણાવે છે। ખાસ ટીક કરી નાખજો। बराबर। कि भारतीय संगीतनो सौथी वधु प्रमाणभूत ग्रंथ कयो? तो संगीत रत्नाकर। आवुं कोण कहे छे? तो विष्णुनारायण भातखंडे जे छे आ वात करे छे। संगीतना अंगोने समजवा माटे आ ग्रंथ जे छे ए बेजोड़ गणाय छे। ओके, चालो फरी वखत जोई लईए। संगीत रत्नाकर ग्रंथ कोणे लखेलो छे? तो पंडित सारंगदेवे लखेलो छे। क्याना निवास करता था? दौलताबादमां। एना कारणे ते उत्तर भारत अने दक्षिण भारतना संगीतथी सुपरिचित था। पछी कोण कहे छे? पंडित विष्णुनारायण भातखंडे संगीत रत्नाकरने भारतीय संगीतनो सौथी वधु प्रमाणभूत ग्रंथ गणावे छे अने संगीतना अंगो समजवा माटे आ ग्रंथ केवो गणाय छे? बेजोड़ गणाय छे। त्यार पछी संगीत पारिजात। पंडित अहोबले ईस्वीसन 1665 में, बराबर, क्यानी बात करे छे? ईस्वीसन 1665 में उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति माटे, उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति माटे आ खूब ज महत्वना ग्रंथनी रचना करी हती। कई साल में? 1665 में। बराबर। तेमणे दरेक राग अन्य रागथी अलग होवानुं कीधुं कि भाई एक राग जे छे बीजा रागथी केवो पड़े छे? जुदो पड़े छे। अने तेमज तेनुं स्वतंत्र अस्तित्व विशेषता होवानुं जणाव्युं कि भाई दरेक राग जे छे ए पोतानुं केवुं स्वतंत्र अस्तित्व धरावे छे अने तेओए 29 प्रकारना स्वरो जे छे वर्णव्या छे। केटला प्रकारना? 29 प्रकारना। बराबर। तो चालो आपणे फरी वखत आपणे त्रणेय ग्रंथो याद करी लईए એટલે ભૂલ ન થાય। સૌથી પહેલો કયો ગ્રંથ આવ્યો? તો સંગીત મકરંદ। કોણે લખેલો છે? પંડિત નારદે। ક્યારે લખ્યો? ઈસવીસન 900 ની આસપાસ। શું વર્ણન કર્યું છે? તેમાં 19 પ્રકારની વીણા અને 101 પ્રકારના તાલનું વર્ણન કરેલું છે। ત્યાર પછી કયો આવે છે? સંગીત રત્નાકર। કોણે લખેલો છે? પંડિત સારંગદેવે। ક્યાં રહેતા હતા? તો દૌલતાબાદમાં રહેતા હતા। બરાબર। એના કારણે તે ઉત્તર ભારત અને દક્ષિણ ભારત જે છે એ એના સંગીતથી સુપરિચિત હતા। એટલે ઉત્તર ભારતનું સંગીત પણ જાણતા હતા અને દક્ષિણ ભારતના સંગીત વિશે પણ જાણતા હતા। પછી એક વ્યક્તિ महान व्यक्ति શું કહે છે કે પંડિત વિષ્ણુનારાયણ ભાતખંડે શું કહે છે કે સંગીત રત્નાકર ભારતનો સંગીતનો સૌથી વધુ પ્રમાણભૂત ગ્રંથ ગણાવે છે અને સંગીતના અંગો સમજવા માટે આ ગ્રંથ જે છે એ બેજોડ ગણાય છે। ઓકે, ત્યાર પછી સંગીત પેલા મકરંદ, ત્યાર પછી પંડિત સંગીત રત્નાકર અને હવે કયું આવે છે? ત્રીજો સંગીત પારિજાત। पंडित अहोबले लखेलो छे क्यारे? 1665 में। अने तेमां उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति माटे आ खूब ज महत्वना ग्रंथनी रचना करी हती। तेमणे शुं कीधुं कि दरेक राग अन्य रागथी केवो पड़े छे? जुदो होय छे अने तेमज दरेक स्वतंत्र छे अने विशेषता पण बधानी केवी छे? जुदी जुदी छे। तेओए 29 प्रकारना स्वरो वर्णव्या छे। आगळ हवे आ बधा MCQ में पूछायुं।
કે અલાઉદ્દીન ખલજીના સમયમાં અમીર ખુસરો શાયરી અને સંગીતના પ્રદાનના કારણે તૃતીય હિન્દ તરીકે વિખ્યાત થયા હતા. બરાબર. કોના સમયમાં? અલાઉદ્દીન ખિલજીના સમયમાં. કોણ? અમીર ખુસરો. અને પ્રશ્ન એમ પૂછે તૃતીય હિન્દ તરીકે કોણ ઓળખાય છે? તો અમીર ખુસરો ઓળખાય છે. તમને એમ થાય તૃતીય હિન્દનો અર્થ શું? તો ખાસ યાદ રાખજો, તૃતીય હિન્દ શબ્દનો અર્થ થાય હિન્દનો પોપટ. બરાબર. તૃતીય હિન્દ શબ્દનો અર્થ શું થાય? હિન્દનો પોપટ. ત્યાર પછી ભારતમાં 15મી અને 16મી સદીમાં થયેલા ભક્તિ આંદોલનના સમયમાં સૂરદાસ, કબીર, તુલસીદાસ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, મીરાબાઈ, નરસિંહ મહેતાના ભજનો અને કીર્તનોથી ભારતમાં એક ભક્તિમય વાતાવરણ ઊભું થયું હતું. બરાબર. કઈ સાલમાં? 15મી અને 16મી સદીમાં થયેલા ભક્તિ આંદોલનમાં કોણ કોણ? સૂરદાસ, કબીર, તુલસીદાસ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, મીરાબાઈ અને નરસિંહ મહેતા. બધા શું ગાતા હતા? ભજન ગાતા. એક પ્રકારનો ભક્તિયુગનો પ્રારંભ થાય છે. પછી ટીક કરજો. 15મી સદીમાં સ્વામી હરિદાસના શિષ્યો હતા. કોણ? બૈજુ બાવરા અને તાનસેન. બરાબર. ખૂબ જ સંગીતના તજજ્ઞ એવા બૈજુ બાવરા અને તાનસેન. જેમ એ જ સમયમાં આપણા બે ગુજરાતી સંગીતની બેરડી એટલે બે સગી બહેનો કોણ હતી? તાના અને રીરીનું નામ કેવું છે? જાણીતું છે. બરાબર. તો એ જે છે એ સંગીતના જે છે ખૂબ જ મલ્હાર રાગમાં જે છે એ પારંગત હતા આ બે બહેનો. કઈ? તાના અને રીરી. હજી વડનગરમાં જે છે આપણા ગુજરાતની અંદર વડનગરમાં તાનારીરી મહોત્સવનું જે છે આયોજન કરવામાં આવે છે આ બે બહેનોની યાદમાં. તો અહીંયા શું યાદ રાખવાનું છે? તૃતીય હિન્દ તરીકે કોણ ઓળખાય છે? તો અમીર ખુસરો ઓળખાય છે. બરાબર. પછી હરિદાસના શિષ્ય કોણ હતા? બૈજુ બાવરા અને તાનસેન. અને સંગીતની બેરડી તરીકે કઈ કન્યા? તાના અને રીરી નામ કેવું છે? જાણીતું છે. તો અહીંયા સંગીત કલા કેવી થઈ જાય છે? પૂરી થઈ જાય છે. પહેલાં સંગીત કલા આપણે આ સ્વર ને એ બધું જોયું. બરાબર. કેટલા રાગ છે? તો 5 રાગ છે. સ્વર 7 છે. એના વિશે માહિતી મેળવી. પછી સંગીતના 3 ગ્રંથો વિશે સમજ મેળવી. સંગીત મકરંદ, સંગીત રત્નાકર અને સંગીત પારિજાત. બરાબર. ચાલો ત્યાર પછી આપણે હવે નૃત્ય કલા વિશે સમજીએ. નૃત્ય શબ્દની ઉત્પત્તિ મૂળ સ્વરૂપ સંસ્કૃત શબ્દ નૃત એટલે કે નૃત્ય કરવું ઉપરથી થઈ છે. બરાબર. નૃત્ય શબ્દની ઉત્પત્તિ સંસ્કૃત શબ્દ કયો છે? નૃત એટલે કે નૃત્ય કરવું તેના ઉપરથી કરવામાં આવી છે. નૃત્ય એ તાલ અને લય સાથે સૌંદર્યની અનુભૂતિ કરાવે છે. બરાબર. કે ભાઈ એક બાજુ જે સંગીત એ વાગતું હોય, ઢોલને બધું વાગતું હોય, અને સાથે સાથે જે નૃત્ય કરતા હોય એમાંથી સૌંદર્ય પણ ઊભું થતું હોય. તો નૃત્ય એ તાલ લય અને સૌંદર્યની અનુભૂતિ કરાવે છે. ટીક કરજો. નૃત્ય કલાના આદિદેવ ભગવાન શિવ નટરાજ મનાય છે. નૃત્ય કલા જે છે એની શરૂઆત જે છે એ કોણે કરેલી હતી? તો ભગવાન શિવ નટરાજ. નટરાજ વિશે નટરાજ એટલે શિવે, બરાબર, પૃથ્વીવાસીઓને નૃત્ય કલા શીખવવા માટે સ્વર્ગમાંથી પૃથ્વી પર આ કલા સર્વપ્રથમ લાવ્યા હોવાની માન્યતા છે. બરાબર. કે નૃત્ય કલા કોણે ટૂંકમાં કહેવાય ને કોરિયોગ્રાફર કોણ હતું? તો યાદ રાખવાનું છે કે ભાઈ ભગવાન શંકર જે છે એ પૃથ્વીવાસીઓ નૃત્ય કલા શીખવવા માટે જે છે એ સ્વર્ગમાંથી પૃથ્વી ઉપર લાવ્યા હોવાનું અનુમાન છે અથવા માન્યતા છે. ભારતીય શાસ્ત્રીય નૃત્યમાં બરાબર કયા કયા નૃત્યોનો સમાવેશ થાય છે? ભરતનાટ્યમ, ત્યાર પછી કુચીપુડી, કથક, કથકલી, ઓડિસી અને મણિપુરી એ મુખ્ય પ્રકારો છે. બરાબર. કે ભાઈ નૃત્ય શબ્દ જે છે એની ઉત્પત્તિ નૃત્ય એટલે નૃત્ય કરવું તેના ઉપરથી ફરી વખત જોઈ લઈએ. પછી નૃત્ય એ તાલ અને લયની સાથે સૌંદર્યની અનુભૂતિ કરાવે છે. નૃત્ય કલાના આદિદેવ ભગવાન શિવ નટરાજ મનાય છે. નટરાજ શિવે પૃથ્વીવાસીઓને નૃત્ય શીખવવા માટે છે એ સ્વર્ગમાંથી પૃથ્વી ઉપર આવ્યા હોવાનું માન્યતા છે. અને શાસ્ત્રીય નૃત્યમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? તો ભરતનાટ્યમ, કુચીપુડી, કથક, કથકલી, ઓડિસી અને મણિપુરી એ મુખ્ય પ્રકારો છે. હવે આપણે અલગ અલગ નૃત્ય વિશે સમજવાનું છે. એમાંથી આપણે આજે 2 નૃત્ય વિશે સમજવાનું છે. સૌથી પહેલાં કયું આવે છે? ભરતનાટ્યમ. બધા 2 માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછાય. ભરતનાટ્યમ વિશે ટૂંકમાં માહિતી આપો એવી રીતે. બરાબર.
ભરતનાટ્યમનું ઉદ્ભવ સ્થાન તમિલનાડુ રાજ્યનો તાંજોર જિલ્લો ગણાય છે. ભરતનાટ્યમનું ઉદ્ભવ સ્થાન તમિલનાડુનો કયો જિલ્લો? તાંજોર જિલ્લો ગણાય છે. બરાબર. ભરતમુનિએ શું રચેલું છે? નાટ્યશાસ્ત્ર. પૂછાશે MCQમાં. ભરતમુનિ રચિત નાટ્યશાસ્ત્ર અને નંદિકેશ્વર રચિત અભિનવ દર્પણ આ બંને ગ્રંથો ભરતનાટ્યમના આધાર સ્ત્રોત છે. બરાબર. ભરતનાટ્યમનું ઉદ્ભવ સ્થાન તમિલનાડુ રાજ્યનો તાંજોર જિલ્લો ગણાય છે. ભરતમુનિએ રચેલ નાટ્યશાસ્ત્ર અને નંદિકેશ્વર રચિત અભિનવ દર્પણ આ બંને ગ્રંથો ભરતનાટ્યમના આધાર સ્ત્રોત છે. ત્યાર પછી મૃણાલિની સારાભાઈ, ગોપીકૃષ્ણ ઉપરાંત ફિલ્મ ક્ષેત્રની જાણીતી અભિનેત્રી કઈ હતી? વૈજયંતીમાલા અને હેમા માલિની પણ આ પ્રાચીન છે ને, અત્યારે ધર્મેન્દ્ર જે છે આપણે ફિલ્મ સ્ટાર એના પત્ની અને આપણા સાંસદ પણ રહી ચૂક્યા છે. કોણ? હેમા માલિની. બરાબર. આ પ્રાચીન પરંપરાઓનો વારસો જાળવવામાં ગણાય છે. ચાલો ફરી વખત સમજીએ ભરતનાટ્યમ વિશે કે ભરતનાટ્યમનું ઉદ્ભવ સ્થાન તમિલનાડુ રાજ્યનો તાંજોર જિલ્લો ગણાય છે. ભરતમુનિએ રચેલ નાટ્યશાસ્ત્ર અને નંદિકેશ્વર રચિત અભિનવ દર્પણ આ બંને ગ્રંથો ભરતનાટ્યમના આધાર સ્તંભો છે. કયા કયા? નાટ્યશાસ્ત્ર અને અભિનવ દર્પણ. પછી ભરતનાટ્યમની અંદર કોણ પ્રખ્યાત થઈ ગયું? તો મૃણાલિની સારાભાઈ, ગોપીકૃષ્ણ ઉપરાંત ફિલ્મી ક્ષેત્રે જાણીતી અભિનેત્રીઓ વૈજયંતીમાલા અને હેમા માલિની. આ બંને અભિનેત્રીઓ જે છે એ ભરતનાટ્યમ જે છે એના વિશે સારામાં સારું જે છે જ્ઞાન ધરાવે છે. ત્યાર પછી કુચીપુડી નૃત્ય. આ નૃત્યની રચના 15મી સદીમાં સમયમાં થઈ છે. બરાબર. કુચીપુડી નૃત્ય જે છે એની રચના કઈ સાલમાં થઈ? 15મી સદીમાં. હવે જો બધાની વિશેષતા યાદ રાખજો ખાસ. મુખ્યત્વે સ્ત્રી સૌંદર્યના વર્ણન ઉપર આધારિત. કેના ઉપર આધારિત છે? સ્ત્રી સૌંદર્યના વર્ણન ઉપર આધારિત અને સ્ત્રીઓ અને પુરુષો બંને દ્વારા કરાતા, સ્ત્રીઓ પણ કરી શકે અને પુરુષો પણ કરી શકે. બરાબર. એના દ્વારા કરાતા કુચીપુડી નૃત્યમાં ભારતીય નૃત્યની પાયાની મુદ્રાઓ વણી લેવામાં આવી છે. અને કોના પર આધારિત છે કીધું? સ્ત્રી સૌંદર્ય ઉપર. બરાબર. આ નૃત્ય ખાસ રીતે જો પૂછાશે MCQમાં આંધ્રમાં પ્રચલિત છે. આંધ્ર એટલે આંધ્રપ્રદેશમાં કુચીપુડી નૃત્ય જે છે એ ક્યાં આગળ પ્રચલિત છે? તો આંધ્રપ્રદેશમાં પ્રચલિત છે. અને ભરતનાટ્યમનું કયું આવશે? તમિલનાડુનો તાંજોર જિલ્લો. એટલે એ તો ત્યાં ઉદ્ભવ થયોનું મનાય છે. આગળ હવે ગુરુ પ્રહલાદ શર્મા, પછી રાજા રેડ્ડી, યામિની રેડ્ડી, શોભા નાયડુ વગેરે જાણીતા નર્તકોએ આ શૈલીના પ્રાચીન વારસાને વિખ્યાત બનાવ્યો છે. ઓકે, ચાલો ફરી વખત સમજી લઈએ. આ નૃત્યની રચના કઈ સદીમાં થઈ છે? તો 15મી સદીમાં થઈ છે. મુખ્યત્વે સ્ત્રી સૌંદર્યના વર્ણન ઉપર આધારિત અને સ્ત્રીઓ અને પુરુષો બંને દ્વારા, સ્ત્રીઓએ કરી શકે અને પુરુષો પણ કરી શકે. બરાબર. કુચીપુડી નૃત્યમાં જે ભારતીય નૃત્યની જે પાયાની મુદ્રાઓ છે, બરાબર, અલગ અલગ પ્રકારની એક્શનો છે એ વણી લેવામાં આવી છે. આ નૃત્ય ક્યાં પ્રચલિત છે? તો આંધ્રપ્રદેશમાં જે છે પ્રચલિત છે. પછી કયા કયા વિખ્યાત થઈ ગયા કુચીપુડી નૃત્યની અંદર? તો એની અંદર ગુરુ પ્રહલાદ શર્મા, રાજા રેડ્ડી, યામિની રેડ્ડી, પછી શોભા નાયડુ વગેરે જાણીતા નર્તકોએ આ શૈલીના પ્રાચીન વારસાને કેવો બનાવ્યો છે? વિખ્યાત બનાવ્યો છે. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નૃત્યકલા હજી બાકી છે પણ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હજી જોઈ લઈશું. બરાબર. તો આજના લેક્ચરની અંદર આપણે કેટલું ભણ્યા? ભારતની લલિત કલામાં સંગીત કલા. એમાં સૌથી પહેલાં આપણે પ્રસ્તાવના જોઈ. પ્રસ્તાવનામાં શું યાદ રાખવાનું છે? 4 વેદો પૈકી સામવેદ જે છે એ સંગીતને લગતો વેદ છે. સંગીતના કેટલા સ્વર છે? 7 સ્વર છે. કેટલા પ્રકાર છે? તો 2 પ્રકાર છે, શાસ્ત્રીય સંગીત અને લોક સંગીત. સંગીતના રાગો કેટલા? તો 5. બરાબર. ત્યાર પછી આપણે સંગીતના 3 ગ્રંથો ભણ્યા. સંગીત મકરંદ, સંગીત રત્નાકર. સંગીત મકરંદ પંડિત નારદે લખેલો છે. સંગીત રત્નાકર પંડિત સારંગદેવે લખેલો છે. સંગીત પારિજાત ગ્રંથ કોણે લખેલો છે? તો સંગીત પારિજાત ગ્રંથ જે છે એ અહોબળે લખેલો છે. પછી તૃતીય તરીકે કોણ વખણાય છે? તો અમીર ખુસરો વખણાય છે. બરાબર. તાનસેન અને બૈજુ બાવરા કોના શિષ્યો હતા? સ્વામી હરિદાસના શિષ્યો હતા.
તો આવું બધી અગત્યની વાત આની અંદર આવી. અને છેલ્લે આપણે નૃત્ય કલા સમજ્યા. એમાં 2 નૃત્યો ભરતનાટ્યમ અને કુચીપુડી નૃત્ય વિશે સમજ્યા. બરાબર. ભરતનાટ્યમમાં તમિલનાડુ યાદ રાખવાનું છે, કુચીપુડીમાં આંધ્રપ્રદેશ છે એ યાદ રાખવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે જે ટૉપિક ભણ્યા એ વ્યવસ્થિત રીતે સમજી લેજો. બરાબર. હવે પછીની જે નૃત્ય કલા જે બાકી છે એની પછીના જે આગળના ટૉપિક અને નૃત્ય કલા, બરાબર, તેના વિશે આપણે હવે પછીના લેક્ચરમાં જોઈશું. અસ્તુ. આભાર.